परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हों जो काफ़ी समय तो सतगुरु जी के चरणों दे विच बैठ करके गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहे सी। आओ असीं तुसीं सारे ही बड़े कर्मां वाले हाँ, जिन्हां नूं सतगुरु जी के चरणों दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। कल विचार चल रही सी पहाड़ी फौजां दी चढ़ाई। जद यह उत्तर भीम चंद ने अपने साथी दूसरे राजियां नूं सुनाया तां सब ने विचारिया कि हुण तां गुरु जी नाल जंग ही करना पवेगा। इस वास्ते नगारे ते ढोल बजा के 22 धार दे राजियां ने चढ़ाई कर दी। गुजरां दे आगू जमतुल्ला भाऊ अपने नाल हजारां गुजरां दी फौज लैके सारी पैदल फौज की अगवाई करन लगा। जद इस फौजी चढ़ाई की खबर सतगुरु जी नूं सूईए ने दिती तां आप जी ने दीवान विच खालसे नूं संबोधन करके आख्या, खालसा जी इतों बथेरे होर कोई चंगी गल नहीं है कि बैरी दा टाकरा डट के कीता जावे। निरभै हो के शत्रुआं उत्ते शास्त्र चलाओ अते दलां दे दल मार के जस प्राप्त करो। जो मुक्ति फल हजारां साल तप करके घालना करके प्राप्त नहीं हुंदी, ओ फल रण दे विच निरभै हो के लड़के मरण नाल एक सिन दे विच प्राप्त हो जावेगा। युद्ध विच मर के सुरगां दी प्राप्ति हो जावेगी ਅਤੇ जो युद्ध विच जित लैणगे वो पृथ्वी दा राज करनगे। इस प्रकार के उपदेश द्वारा गुरु जी ने खालसे नूं जंग विच लड़न वास्ते उत्साह दिता। मालवे दे हजारां सिंह भी युद्ध की खबर सुन के गुरु जी के पास आनंदपुर साहिब पहुंच गए। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्म करके गुरु जी ने दोहां किलियां फतेहगढ़ अते लोहगढ़ दे जिधरों शत्रु सैना ने आउणा सी तकड़ाई कर दी। ये दोवें किले पहाड़ियां राजियां दी फौज नूं रोकण वास्ते आनंदपुर तो उत्तर दिशा वल बनाए गए सन। इन्हां दे निशान अजे भी कायम हन। तीसरा किला आलमगढ़ जिन्हों होलगढ़ कह दिंदा है खालसा, यह गढ़ शंकर वाली सड़क ते चरण गंगा तो पार है। पहाड़ियां नाल जंग
गुरु जी ने शेर सिंह ते नार सिंह नूं 500 सिंह नाल लोहगढ़ दे किले उत्ते दुश्मन दे टाकरे वास्ते नियत कर दिता। किले आलमपुरा हौलगढ़ उत्ते मंझैल सिंह नूं बिठा दिता। उदय सिंह आदਿਕ होर योधियां नूं सारे 4 सुपेरे की तकड़ाई रखण वास्ते नियत कर दिता। जद पहाड़ी फौजां रौला गौला पाउंदियां ते नंगारे बजाउंदियां होइयां आनंदपुर साहब दे नेड़े आ गईयां। दोहां पासियां तो मार लो करके बंदूखां आदਿਕ शास्त्र चलन लग पे। इधरों गुरु जी ने रणजीत नगारे उत्ते दूरियां चोबां लवा के पहाड़ां विच गूंज पा दित्ती। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ लहू मिज चिक्कड़ हो गया, धरती लाल रंग दी हो गई। भीम चंद ने अपनी हार हुंदी वेख के जमतुल्ला भाऊ गुजर नूं क्रोध नाल ताड़ना कीती कि तू हुण अगे हो के क्यों नहीं लड़दा। साडे बहुत योधे मारे गए हन अते तेरे आदमी भज चले हन, तू अगे क्यों नहीं हुंदा। भीम चंद तो ये गल सुन के जमतुल्ला ने अपने साथियों नूं ललकारा मार के मोड़ लिया ते पैदल फौज विच जाके गुस्से दे नाल लड़न लगा। उधर राजियां दी घोड़ सवार सैना भी मारो मार करके ਸਿੰਘਾਂ उत्ते पै गई। इधर राजियां दी घोड़ सवार सैना भी मारो मार करके ਸਿੰਘਾਂ उत्ते पै गई। इउं दोहां पासियां तो सूरमे आपो अपने शास्त्रां नाल कटाबड़ी करन लगे ਅਤੇ थोड़े ही चिर विच लोथां नाल युद्ध भूमि घजी गई। जंग दा रंग वेख के गुरु जी ने अपने अकोम अमोघ बाणां दी वर्खा करके पैदल दल नूं धरती उत्ते लटा दिता। इस घमसान दे युद्ध नूं राजा भीम चंद अपने आप नूं बचा के दूर खड़ा हो गया। इस घमसान दे युद्ध नूं राजा भीम चंद अपने आप नूं बचा के दूर खड़ा हो के वेख रहा सी। लोथ उत्ते लोथ चढ़ पई ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰੂ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਰਮੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੰਡੂਰੀਏ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੋਟਚ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਸਮਾਰ ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਘਮਸਾਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, पर खालसे नूं भाजड़ अजे तक नहीं पई। सगों बड़ी धीरज दे नाल जंग लड़ रहा है। गुजर ते रंगड़ भी
ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੋ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜਮਤੁੱਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਬਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਯੋਧੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਯੋਧੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤ ਸਨੇਹੀ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲੋਥ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਥ ਪਾਸ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਆਓ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਲੋਥ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇ। ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਘੁਮੰਡ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਥ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 3 ਪਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਥ ਉਠਾਏ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੇ ਕੱਸ ਲਏ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੇ ਕੱਸ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਡੂਰੀਏ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸਾਂ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਦਿਓ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੜੇਗਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਬਲ ਬਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਨ ਬਾਤ ਤੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਏ, ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਨ ਮਰਨ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਸਪੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼
ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਰਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਨਿਕ ਬਿੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਾਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੀਰਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਾੜੀਏ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਾਜੜ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਝੁਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਭ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀਆ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤਤ ਸਨੇਹੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜੀਆਂ ਤੇ ਬਰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਟਾਬੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਤੇ ਲੋਥ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਸਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਆਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਾਰ ਖਪਾਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
कि अगे तो रात नूं कोई भी सोया ना करो, तकड़े होके सब बारी बारी पहरा दिया करो। भीम चंद गुरमुख प्यारिओ सोची पै गया कि सानू लड़दिਆਂ ਨੂੰ बहुत दिन बीत गए, कि सानू लड़दिਆਂ ਨੂੰ बहुत दिन बीत गए ਹਨ। ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਆਕੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮੋਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਪਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਰ ਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣੇ। ਮੈਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰ ਪੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਨ? ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨਗੇ? ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨਗੇ?
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਸ ਪਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਥਵਾ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੱਟ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੜੇ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਦ ਪਹਾੜੀਏ ਸੈਨਾ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕ ਖੋਹ ਲਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੂਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੜੇ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੂਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਹਾਥੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਥੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹਾਥੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਈਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇਵੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮੌਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ
ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭੀਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗਿਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਪਿੰਜਰੇ ਪੁੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮਧਰੇ ਜੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੇਖ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਟਰੂ ਖੁੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੜਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਝੂਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਕਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੈਰ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ 7 ਤਵੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਤਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਫੌਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਦੇ ਲਵੇ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਡੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਤੇ 7 ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ
ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੈੜਦੀ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੈੜਦੀ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਥੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੈੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਊਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਿਓ ਸਰਵਣ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਰਾਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ। ਨਾਨਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਵੱਜ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਤੜਾ ਖਨੌਰੀ ਸਤਰਾਣਾ, ਪਾਤੜਾ ਖਨੌਰੀ ਸਤਰਾਣਾ, ਸਤਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਜਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰੀਰ ਤਗਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ, ਵੱਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ।
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।